اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 20 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ یہ آج ہماری کورس کی آخری کلاس ہے۔ کل صرف آپ کی یہ ریویژن ہونی ہے فائنل کوئز کے لیے، اور الحمدللہ ہم اس کورس کے اختتام پہ پہنچ گئے۔ جو ہمارا ٹارگٹ تھا 232 الفاظ، یعنی جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، وہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں جو ہے وہ حاصل کر لیا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آیا واقعی جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے 50% جو الفاظ آ جاتے ہیں کہ اسی ون سے، وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، پہلے چند سوال لیتے ہیں۔ ترجمہ کیجئے۔ الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا۔ ABCD جی سی، آپ نے درست فرمایا۔ اذا جا کا مطلب ہے جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب آ جائے، جب وہ آ جائے۔ ABCD اذا جا سی درست۔ زدنی کے معنی بتائیے۔ زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے۔ ABCD نی آیا ہے، زیادہ کر مجھے۔ درست فرمایا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ جیسا میں نے بتایا، ہم ایک تو یہ اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا اور کتنا آتا ہے۔ دوسرا ہے گرامر میں ہم صرف صغیر سیکھیں گے، یہ بھی ایک کام کی چیز ہے۔ اور پھر نکات تعلیم یا شوق۔ تو آئیے، الحمدللہ سبق نمبر 19 کے ختم تک آپ 232 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، اور یہی ہمارا ٹارگٹ تھا جو ہم آلریڈی جو ہے حاصل کر چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کورس مکمل کر لیا ہے، اور اب اس کا اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ بقرہ کی 5 آیتوں کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم یہ جو ہے حروف مقطعات ہیں، یعنی ایسے ٹکڑے ہیں حروف کے جن کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن وہ سب اندازے ہیں، لہذا ہم آگے چلتے ہیں۔ ذالکا، ذالکا کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ یہاں پہ تو یہ کا مطلب آئے گا سر۔ ذالکا معنی ہوتا ہے وہ۔ ہم نے اس میں شارح میں پڑھا تھا ہاسا، ہاذہی، ہاؤلائے، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا، تلکا، اولائکا۔ تو یہ ذالکا وہی ہے، اس کے معنی ہوتا ہے وہ۔ الکتاب، یہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے لفظ؟ الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، کتاب ہے، الکتاب کتاب کو کہتے ہیں۔ لا کے معنی آپ کو آتا ہے نہیں، ریب یہ ایک نیا لفظ ہے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھا۔ فی ہی، ہاں جی، اس کے ٹکڑے کیجئے اور مطلب بتائیے کتنے ٹکڑے فی ہی کے؟ اس میں دو ہے نا جی، دو ہیں، فی اور ہی۔ یہ ہم نے ٹیبل بنایا تھا، فی ہی، فی ہن، فی کا، فی یا، فی کون، فی نا، اسی ٹیبل سے ہے۔ ہدن، جی یہ اگرچہ آپ کو ویسے نہیں پڑھا ہے لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہے۔ ہدن ہدایت کو کہتے ہیں۔ للمتقین، للمتقین میں دیکھیں لی جو ہے وہ لے کے لیے ہوتا ہے، للہ جیسے اس کے معنی ہمیں آتے ہیں متقین جو لفظ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمیں دیکھیں کتنے لفظ آتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 آتے ہیں، اور کتنے نہیں آتے یہ تو اس کا تو معنی کسی کو آتے نہیں، لہٰذا اسے تو چھوڑ دیں۔ ریب اور متقین دو لفظ تھے جن کا ہمیں مطلب نہیں آتا، 6 آتا ہے، اس کا مطلب ہمیں 50% سے زیادہ اس آیت میں آتا ہے۔ اب باقی لفظ ہم لیتے ہیں جن کے معنی نہیں آتے۔ الف لام میم یعنی حروف مقطعات ہیں،
اور یہ ریب کی معنی ہے شک، متقین متقیوں کی۔ اگلی آیت لیتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، جی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ، وہ لوگ، وہ جو اور اس کا زیادہ واحد کیا ہوتا ہے؟ اللہ جی الذی۔ اور یومنون، یومنون یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ نہیں، بالغیب، ہاں یہ پڑھا ہوا ہے، بی کو علیحدہ کر دیں، ساتھ غیب، غیب کے غیب اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ، واہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، یقیمون نہیں پڑھا ہوا، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، قائم۔ جب ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، وہاں یہ ہم نے پڑھا تھا۔ الصلاۃ، صلاۃ تو پڑھا ہوا ہے، یہ کوئی بتائے گا اس میں حرف فعل ہے کیا ہے؟ اسم میں، اسم ہے، آیا اسم ہے تو واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد، واحد ہے تو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث، مؤنث ہے۔ عام لفظ ہے یا خاص ہے، یعنی معرفہ ہے یا خاص، نکرہ ہے؟ خاص الف معرفہ۔ لام لگا۔ مطلب اس لفظ کے ہمیں معنی بھی آتے ہیں اور اس کی حیت یعنی بناوٹ بھی ہمیں پتہ ہے۔ واہ مما، واہ کا ہمیں پتہ ہے، واہ کے معنی ہوتا ہے اور، مما اصل میں دو لفظ سے بنا ہے، من اور ما سے، لیکن اس کے معنی اکٹھے لیے جاتے ہیں۔ رزقناہم، رزقہ ہمارا لفظ پڑھا ہوا نہیں لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے رزق، اسی سے نا، رزقنا یعنی ہمارا رزق، ہم ان کا، ینفقون، ینفقون یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کتنا آتا ہے۔ الذین، بی، و، الصلاۃ و مما اور ہم، یہ ہمارے جانے ہوئے تھے، جو لفظ ہمیں نہیں آتے تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیے، یومنون ایمان لاتے ہیں، یقیمون قائم کرتے ہیں، غیب، غیب کو کہتے ہیں، رزقنا ہم نے رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں اس میں کتنے آتے ہیں؟ 3 اور 3 6، اور کتنے نہیں آتے ہیں؟ 5 نہیں آتے، اس کا مطلب 50% ہمیں آتا ہی ہے۔ اگلا حصہ لیتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، واہ کے معنی ہمیں آتا ہے، الذی ابھی ہم نے دیکھا تھا، یؤمنون ہمیں نہیں آتا، ہم نے نہیں پڑھا تھا، بما یہ دو ٹکڑے ہیں، بی اور ما، بی معنی ساتھ، ما جو، انزلہ یہ نیا لفظ ہے، الیکا، ہاں جی الیکا کے ٹکڑے کیجئے، دو ٹکڑے ہیں جی، الہ اور کاف، مطلب کیا ہوا؟ آپ کی طرف، آپ کی طرف۔ وما یہ بھی دو ٹکڑے ہیں، واہ اور ما دونوں کے معنی ہمیں آتے ہیں، انزلہ نیا لفظ ہے، من کے معنی آتا ہے قبلی کا، قبلی کا کے ٹکڑے کیجئے، دو جی، دو ہوں گے، قبل کہتے ہیں پہلے کو، کار آپ سے، وبالآخرات، اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں بالآخرات کے؟ وبالآخرات، لگتا ہے 3 بنتے ہیں۔ وا اور با اور آخرت یہ تینوں کا لفظ ہمیں آتا ہے۔ ہم یہ ہوا ہم والے ٹیبل سے آیا، یو کے نونا یہ نیا لفظ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کتنے ہمیں آتے ہیں۔ یہ دیکھیں 3 4 7 لفظ آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے؟ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، انزلہ نازل کیا گیا، یقینون ایمان رکھتے ہیں۔ اصل میں اس میں جو ہے یہ 3 ہی لفظ جو ہے، بلکہ 3 لفظ نہیں ہیں، یؤمنون، انزلہ اور یقینون۔ انزلہ یہ 2 دفعہ آ گیا ہے، تو لہٰذا اس حساب سے دیکھیں ہمیں 50% سے زیادہ آتے ہیں۔ اور آخری حصہ لیتے ہیں، ہم نے کہا تھا ہم 5 آیتیں لیتے ہیں، تو آئیے 5ویں آیت لیتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون۔ أولئك، ہاں جی اس کے کیا معنی ہے؟ وہ جمع کے لیے، وہ جمع کا صیغہ، اللہ کے معنی ہمیں آتے ہیں پر، ہدن یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا، ہدایت، من کے معنی ہمیں آتا ہے ربہم، جی ٹکڑے کیجئے، دو، وہ جی، رب اور ہم یہ ربو کے ٹیبل سے تھا، ربو، ربہم، ربو کا، ربی، ربو کم، ربنا، اسی طرح رب، ربی ہم بھی آتا ہے۔
वा उलाए का ये दो टुकड़े हैं, वा और उलाए का ये हमें आता है, उनके आता है। मुफ्लिहून ये नया लफ्ज था। तो आइए इसमें हमें कितने आते हैं? इसमें हमें सभी आते हैं सिवाय एक के। तो इसका मतलब है हमें 50% से ज्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये था सूरत बकरा का टेस्ट कि उसके पहली 5 जो है आयतों में हमें अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज्यादा आता है। आइए चंद सवाल लेते हैं। बिल मुस्लिमीना मुसलमान पर, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों पर, मुसलमानों के लिए, ABCD। मुसलमानों के लिए। आपने दुरुस्त फरमाया। वह बिल आखिरत का मायने होगा, और आखिरत, आखिरत में और आखिरत में और आखिरत, ABCD। जी आखिरत में। और आखिरत में। वाह का लफ्ज है इसलिए और का तर्जमा है। उलाए का अला हुदन का तर्जमा कीजिए। ये सब हदायत पर हैं, वो सब हदायत के लिए हैं, वो सब हदायत पर हैं, ये सब हदायत के लिए, ABCD। जी उलाए का जी। लफ्ज है। अल किताब का मायने बताइए। किताब, कलम, किताबें, कागज, ABCD। किताब। आपने दुरुस्त फरमाया। और मिम्मा का मायने बताए। और उन सब से जो, उस चीज से जो, और उस चीज से, और उस चीज से जो, ABCD। जी। ये आइए अब आयतुल कुर्सी को लेते हैं, उसमें देखते हैं हमें कितना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नूम। अल्लाह, अल्लाह यहाँ पे इसमें जलाला है, अल्लाह ताला का जाती नाम है। ला के मानी हम यहाँ आते हैं। इला, जी इला की क्या मानी है? पढ़ा हुआ है हमारा लफ्ज माबूद। माबूद। ला इलाहा इल्लल्लाह में हमने पढ़ा था, इल्ला वहां भी पढ़ा हुआ है। इल्ला के मानी क्या होते हैं? घर। सवाए। right। हुआ, हुआ मानी वो। अल हय्युल कय्यूम, ये हय्या सलाम में अभी पढ़ा था, यहाँ इसके मानी है जिंदा। जिंदा। कय्यूम ये हमारे लिए नया लफ्ज है। ला हमारा पढ़ा हुआ है। ताखुज़ुहु, हु हमने पढ़ा हुआ है, और आखुज़ु ये हमारे लिए नया लफ्ज है। सीना ये नया लफ्ज है। वाला ये वाह मैंने पढ़ा हुआ, वाह के मानी और, ला मैंने नहीं। नौम, नौम पढ़ा हुआ है जी, इसके क्या मानी है? नींद। जी नींद नींद। नींद। नींद कहाँ पढ़ा था हमने ये? वो अजान में। फजर की नमाज की जो अजान फजर होती। के अजान में। हाँ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वहाँ पढ़ा। अगला सवाल है, ये इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है? ये इसमें। इसमें इस पर तनवीन आ रही है। तो आइए देखिए हमें इसमें क्या करना है। देखिए इसमें सवाए ये हई, कयूम, काफुस, सनद, ये 4 लफ्ज हमें नहीं आते, बल्कि इसके मुकाबले में देखा जाए तो ये 9 लफ्ज हमें आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी 50% से ज्यादा है। अगला हिस्सा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्निही। लहू, ये लहू के टेबल से आया हुआ है, ये हमें आता है। माँ के मानी हमें आते हैं, फी के आते हैं, समावात आसमान ये भी आता है, हमने पढ़ा था। ये कहाँ पढ़ा था भैया समावात? कौन बताएगा? दुआ थी मिल समावाति। हाँ जज़ाकल्लाह खैर। व माँ इसके मानी भी हमें आते हैं, फी के माने आते हैं, अर्द जमीन के भी आते हैं, मन के माने भी आते हैं, जा अल्लाह जी के मानी आते हैं। जा हमारा ऐसे वाहिद लफ्ज नहीं पढ़ा हुआ। यश ये नया लफ्ज है। इंदहू, इंदहू ये 2 टुकड़े हैं। इंदा मानी पास, ये हमने पढ़ा था। माँ और इंदा, हूँ उसके, इल्ला सवाए, बेइज़्नी। जी इसके टुकड़े कीजिए, बेइज़्नी। दो। कितने टुकड़े हैं? तीन। जी तीन। तीन। हाँ इसके 3 होंगे, बी, इज़्न और ही। बी के मानी 7, ही के मानी वो, इज़्न कहते हैं इजाजत को, ये उर्दू में भी आता है। आइए देखते हैं कितना में आता है। इसमें जा, यशफाउ, इज़्न ये 3 लफ्ज हमें नहीं आते, और बाकी देखिए कितने सारे आते हैं। यानी 50% से तो माशाअल्लाह। बहुत ही ज्यादा आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी हिस्सा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. हाँ यालम, ये हमारा पढ़ा हुआ है अल्लाह के टेबल में. माँ के मैंने आता है बैना. हाँ बैना के मैंने हमने पढ़े हुए हैं. बैना माबैन दरमियान. दरमियान. बैना समावाति वल अर्द, ये दुआ के अंदर ही पढ़ा. ऐदी ये नया लफ्ज है हमारे लिए. हिम हमारा पढ़ा हुआ, वाह पढ़ा हुआ है, माँ पढ़ा हुआ है. खल्फ ये नया लफ्ज है, हुम पढ़ा हुआ है. वला वाह और ला पढ़ा है. यूतूना ये नया लफ्ज है. बिशैइन, शैइन ये हमने पढ़ा हुआ है, भी पढ़ा हुआ है, मीन भी पढ़ा हुआ है. इल्मे ही, जी टुकड़े कीजिए. इल्मे ही 3 2 बल्कि 2 इल्ला के पढ़ा हुआ है. बिमा शाह, बिमा पढ़ा हुआ है और शाह देखते हैं. आइए ये देखिए ऐदी, ये हमारे लिए नया लफ्ज था. खल्फ यूतूना ये 3 लफ्ज है नहीं नहीं है, बाकी सब पढ़े हुए हैं और माशाल्लाह ये 50% से ज्यादा है. वासिया कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला युहीतु हिफ्ज़ुहुमा हुवल अलियुल अज़ीम. वासिया ये हमारे लिए नया लफ्ज है. कुर्सी, कुर्सी शायद नया लफ्ज हो, लेकिन आम हमारे यहाँ कुर्सी लफ्ज इस्तेमाल होता है. हु का पता है, समावात का पता है, वाह और अर्द ये हमारे पढ़े हुए. वला युहीदु, इसके टुकड़े कीजिए. वला युहीदु कितने टुकड़े होंगे? 4 4 होंगे. माशाल्लाह. वा ला युदो हु, युदो हमारा नहीं पढ़ा, बाकी ये 3 इसे पढ़े हुए. हिफ्ज़ुहुमा, हिफ्ज़ुहुमा इसके टुकड़े कीजिए. 2 कौन से? हिफ्ज और हुमा, हुम से. हुमा, वेरी गुड. लेकिन हुमा के क्या मायने है? ये आपका पढ़ा हुआ लफ्ज है. वो जमा के सिगे में बहुत सारों के लिए वो वाले वो 2 के लिए आते हैं. ये 2 का सीगा है, हमने पढ़ा था वह माँ बैना उम्मा उसी दुआ में. मिल समावात मिल अर्द मिल माँ बैना उम्मा, और उन दोनों के दरमियान जो है. वाह पढ़ा हुआ है, वाह पढ़ा हुआ है. अल अलीयु, अल को अलादा करते तो अल्लाह ये पढ़ा हुआ है. अजीम, अजीम भी पढ़ा हुआ है, हमने तस्वीर में पढ़ा था अलीउल अजीम. आइए देखते हैं इनमें सिर्फ ये 4 लफ्ज हैं. वासिया, समालिया, कुर्सी, कुर्सी, यूदो, थकाता, हिफ्जुमा, हिफाजती. बाकी देखें हमें जितने आते हैं वो इन 4 से ज्यादा है, तो 50% से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ समावात, मतलब ये जो आयतुल कुर्सी है उसमें मिलता है. आइए अब दुआए कनूत को लेते हैं. ये इजाफी है, ये सिलेबस में शामिल नहीं है, क्योंकि नमाज में पढ़ते इसलिए इसको हमने यहाँ पे जमा कर दिया. आइए इसको हम वैसे लेते हैं. अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना बेशक हम, नस्ताईनु का हमें आता है, हम मदद मांगते हैं तुझसे. व नस्तगफिरुका, और हम जो है बख्शिश मांगते हैं तुझी से. वाह और का हमें आता है. व नुमिनु, वाह मैनी और हम ईमान लाते हैं. आमना से यह है, नोमिनु ईमान लाते हैं. बी का ये हमें आता है, बी का. व नतवक्कल, वाह आता है और नतवक्कल नया लफ्ज है. अलय का ये इसके 2 हिस्से होते हैं, ये हमें दोनों आते हैं. व नुसन्नी, वाह आता है. अलय का तेरी ही. खैर, खैर हमने पढ़ा था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम में. व नशकुरुका, वाह आता है और काफ आता है. वला नकफुरुका, इसमें वाह ला और काफ आता है. व नखदा, वाह आता है. व नतरुका, वाह आता है. मई यफ्जुर कमन, तो इसमें भी अक्सर अल्फाज हमें आते हैं. अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना बेशक हम, नस्तईनु का हम मदद मांगते हैं. व नस्तगफिरुका, और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे. व नुमिनु, और हम ईमान लाते हैं बिका तुझ पर. व नतवक्कल, और हम भरोसा करते हैं अलैका तुझ पर. व नुसन्नी, और हम तारीफ करते हैं, सना से है अलैका तेरी. अल खैर बहुत अच्छी. व नशकुरु का, और हम तेरा शुक्र करते हैं. ये शुक्र जो लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, नशकुरु हम शुक्र करते हैं.
वनकफुरुका और तेरी नाफरमानी नहीं करते, नाशुक्री नहीं करते, वनखलु और हम अलहदगी कर, खला ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, खलूवत ये वही लफ्ज है, वनतरुका और हम छोड़ते, तरक्का से तरक करना छोड़ना, मैं यफजुरुका और जो तेरे फाजिर हैं यानी इनकार करने वाले नाफरमान हैं। अगला हिस्सा इसका है अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्अ व नहफिदु व नरजु व रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफार मुहीन। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इय्याका ये हमारा पढ़ा हुआ अलहम्द में पढ़ा था, तेरी है, नाबुदु ये भी हमने पढ़ा हुआ हम इबादत करते हैं, वलका ये तीन हिस्से, वा ला का और तीनों पढ़े हुए हैं, नुसल्ली ये नया लफ्ज है, अगरचे ये सलात की शक्ल में हमने सल्ली पढ़ा था ये उससे निकला है, व नस्जुदु और हम क्या करते हैं सिजदा करते हैं, सजदा से जो है नस्जुदु, व इलैका ये तीन लफ्ज हैं, तीनों हमारे पढ़े हुए, नस ये नया लफ्ज है, व ना ये जो है वाह पढ़ा हुआ है, नया लफ्ज है, व नरजु वाह हमारे लिए शनासा लफ्ज है, नरजु नया है, रहमत का ये हमारा पढ़ा हुआ है, वदख्शा वाह पढ़ा हुआ है, अजाबा का तेरा अजाब, इन्ना अजाबा का ये पढ़े हुए हैं, बिल कुफार भी मैंने सात कुफार काफिर की जमा है, मलहक ये नया लफ्ज है। तो आइए देखें इसमें कितने लफ्ज आपको नहीं आते हैं। इसमें टोटल जो है 8 लफ्ज हमें या 9 नहीं आते, और आते कितने हैं ये देखिए 5 4 13 और ये देख लें 7 16 3 19 20 आते हैं। तो इसका मतलब हमें आधे फिर भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस हिस्से में भी देख लें आपको कितने आते हैं, 5 इसमें आते हैं, 3 8 और जो है ये 5 13 आते हैं, और कितने नहीं आते, यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 हैं, 6 और यहाँ 3 9। अल्हम्दुलिल्लाह दुआए कनूत जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ एक दफा पूरे दिन में पढ़नी होती है, इसलिए अक्सर को याद भी नहीं होती, और वो क्या करते हैं इसकी जगह जो है वो कोई सूरत या कोई दुआ और पढ़ लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिए इसे याद कर लें, क्यों इसके 50% से ज्यादा अल्फाज तो आपको आते हैं, बाकी भी इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। इल्ला के मानी बताइए, सिर्फ नहीं 7 मगर लेकिन ABCD जी, मगर लेकिन डी, इस समावात का तर्जुमा कीजिए, आसमान से आसमानों में, आसमानों से आसमान में, ABCD जी, आसमानों में बी, आपने सुना। बैनत समाए वल अर्द का तर्जुमा कीजिए, लेकिन आसमान और जमीन, आसमान से जमीन तक, आसमान और जमीन के दरमियान, जमीन से आसमान तक, ABCD सी, आपने दुरुस्त सुना है। शयुन का मतलब होगा चीजें, चीज कुछ भी नहीं, हर चीज, ABCD चीज, चीज, बी, आपने दुरुस्त सुना। बाद कुम का मायने बताए, उन सब के बाद, तुम सब के बाद, हमारे बाद, तुम सबसे पहले, ABCD तुम सबके बाद, के बाद बी, आपने दुरुस्त सुना। अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान के दूसरे सफ़ात पे भी इस तरह की मशक कर सकते हैं, और इन अल्फाज को देखकर आपको यकीन आ गया होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के 50% अल्फाज सीख लिए, और ये कुरान वाकई आसान है। आगे क्या है, आगे कोर्स 2 3 4 5 है, नमाज से मुतालिक सुबह शाम की दुआएं, एक मुसलमान का नमाज में और सुबह शाम की दुआ में रोजाना तकरीबन 1 घंटा गुजरता है, इसलिए अरबी ज़बान सीखने के लिए नमाज के बाद इन दुआओं से बेहतर कोई निसाब नहीं। हमने कोशिश की है कि इन दुआओं की मौसर शरह सामने आए। आमतौर पर अरबी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बानों में इन दुआओं की शरह, और वो भी एक जगह जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुआओं की शरह पढ़ने के बाद आपके दिल में इन दुआओं की अजमत और अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये दुआएं दिल से निकलेंगी और दुआएं करने का लुत्फ आएगा। इन अज़कार और दुआओं के ज़रिए
روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت ہوگی. عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. ہر جگہ آپ کو عربی دوست تو نہیں ملیں گے مگر اللہ سے صبح و شام عربی میں جو ہے بات کر سکتے ہیں. یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے ان میں اثر اور قبولیت ہے. نماز بندے کی معراج ہے، اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق اور اس کے اندر جتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگی جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں مانگی. ان کے ساتھ ساتھ گرامر میں صرف کمزور حروف والے افعال یاد رکھیے. کمزور حروف والے افعال قرآن میں تقریباً 6000 بار آتے ہیں، اور کورس 3 میں مزید فی افعال سیکھیں گے جو کہ قرآن میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بنیادی نحو بھی قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 4 الفاظ پر نحو کا اثر ہوتا ہے. یہ دیکھیے 2 گرامر کے حصے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں صرف. صرف کیا ہے؟ یہ جو حروف ہیں جیسے فا عین لام، یہ 3 حروف ہیں، ان کو جب ملاتے ہیں تو ان سے الفاظ بنتے ہیں، جیسے فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول. یہ کیا ہے؟ یہ حروف کا بننا جو ہے، حروف سے جو ہے الفاظ کا بننا ہے، اس کو صرف کہتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے، جیسے ایک اور مثال ہے، عین لام میم ہے، اس سے عالم، علم، علمتم، یعلمون، اعلام، معلوم، کتنے سارے الفاظ بن رہے ہیں، یہ صرف ہے. اور نحو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو الفاظ ہم نے بنائے تھے، جیسے دیکھیے کبیر ہے، البیت ہے، بشن ہے، اللہ کبیر ہے، بیت ہے، بیتن، یا بہت سارے لفظ جو ہم نے بنائے تھے صرف سے، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جملوں میں تربیت ان کو جو ہے جملوں میں جو ہے بٹھانا، ترتیب دینا، یا ان کے جوڑے بنانا، جیسے فی الارض، بیت الکبیر، ذالک البیت، بیت اللہ، اور ان کو پھر جملوں میں استعمال کرنا، جیسے البیت الکبیر، گھر بڑا ہے، خلق اللہ ارض فی یومین، اللہ نے زمین 2 دنوں میں بنائی، کانا ھذا بیت الکبیر، یہ بڑا گھر نہیں تھا، ان ذالک البیت بیت بیتا بیتی، ان ذالک بیتا، یہ وہی تو گھر ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ گھر ہے. آگے کیا آپ ان دونوں کورسز میں تقریباً 500 جملے بھی بولنا سیکھیں گے بغیر ٹینشن کے. کورس انشاءاللہ دلچسپ ہوتا جائے گا اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ کھلتے جائیں گے. تو آپ نے مصمم ارادہ کرنا ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے QC1 کر لیا ہے تو انشاءاللہ اب آپ QC2 کرنے کے اہل ہیں، اور QC2 کو جو ہے شروع کیجئے گا. تو آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق 20 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں آپ کو خوش آمدید. TPI کو آج آخری بار اور دیکھ لیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. اس سبق میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، اور اب آج جو ہے صرف صغیر سیکھیں گے. الحمدللہ ہم جو ہے اپنے جو ہے ٹارگٹ کو پچھلی کلاس میں پورا کر چکے ہیں، اور ہم نے 232 نئے الفاظ سیکھے اس کورس میں، جو قرآن پاک میں 41,111 بار آئے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا تھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. اور اس سے ترجمہ کیجئے. الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا. ABCD، جی جی، دھتکارا ہوا، رجیم کے میں نے دھتکارا ہوا. اذا جا کا مطلب ہے جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب آ جائے، جب وہ آ جائے. ABCD. سی، جتنی کے معنی بتائے گے، زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے. ABCD. جی، بی، آئیے اس سبق میں ہم فعل کے شارٹ ٹیبل جو ہے وہ مختصر ٹیبل بنانا سیکھیں گے.
یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے، ہم نے بنایا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتم، فعلنا. پھر اس سے مضارع ہم نے بنایا تھا یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلو، نفعلو. امر نہیں ایسے بنا تھا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل. یہ جو ٹیبل ہے یہاں تک، اس کے اندر 3 چابیاں ہیں. یہ جو فعلا ہے پہلی چابی، یہ کیا ہے؟ فعل کی پہلی چابی کہلاتی ہے. یفعلو یہ فعل کی دوسری چابی ہے. افعل یہ فعل کی تیسری چابی. یعنی جو بھی ٹیبل یہاں تک ہوتا ہے اس سے ہم جو ہے وہ فعل کی 3 چابیاں بناتے ہیں، فعلا، یفعلو، افعل. یہ دیکھیے اس سے کیا بنا؟ فعلا، یفعل، افعل. یعنی 3 چابیاں یہ بنی. یہ کیا ہے؟ یہ افعال کی چابی ہے. یہ ٹیبل کے ماضی، مضارع، امر و نہیں کے جو ہے حصوں سے آتی ہے. اب آگے چلتے ہیں. اسما، ہم نے فعلا سے 3 اسم بھی بنائے تھے. کوئی بتائے گا کون سے اسم بنائے تھے؟ فعلا سے کون سے 3 اسم بنتے ہیں؟ جی، فاعل، مفعول، فعل. فعل، مفعول، فعل، یہ اسم ہے. تو لہذا فعلا سے ہم نے فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا، یہ 3 بنائے. اب یہ ہمارے پاس ایک پورا ٹیبل ہو گیا. ہم نے فعل کی 3 چابیاں یہ لی، فعلا، یفعلو، افعل. اور اسما کی 3 چابیاں ہمارے پاس کیا ہے؟ فاعل، مفعول، فعل. یہ جو 6 چابیوں کا ٹیبل بنتا ہے اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. صرف صغیر اصل میں مختصر حالت ہے ٹیبل کی. اصل تو یہ ہے کہ فعلا جو ہے اس کے پیچھے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلت. یفعلو کے پیچھے یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو. افعل کے پیچھے افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. اسی طرح یہ جو فاعل ہے نا، اس کے پیچھے بھی ٹیبل ہے. آئیے دیکھتے ہیں. مثلا اس فاعل کے ساتھ اگر ہم الف لام بنائیں تو یہ کیا بنے گا؟ فاعل سے فاعل سے الفاعل، الفاعل. اگر 2 پیش 2 زبر 2 زیر لگائیں، فاعلون، فاعلن، فاعلین. اور اگر اس کے ساتھ الف لام بھی لگا دیں، الفاعلو، الفاعلہ، الفاعل. 6-7 جو بن گئے. اور اگر جمع بنائے واو نون لگا دیں تو کیا ہوگا؟ فاعلون، فاعلین، الفاعلی، فاعلون، الفاعل. یعنی یہ بھی پورا ایک ٹیبل ہے. یہ ٹیبل ہم یہاں پہ نہیں بناتے، یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی آ جائے گا، لیکن اس کے کچھ حصے ہم کر چکے ہیں. اسی طرح مفعول ہے. مفعول کے بھی ہے. مفعول سے المفعول ہو سکتا ہے، مفعولون، مفعولن، مفعولین، اور المفعول، المفعولہ، المفعولی. واو نون لگا کے جمع بنائے، مفعولون، مفعولین، المفعولون، المفعولین. لیکن پورا ایک ٹیبل بنتا ہے اس کا. اسی طرح فعل کا. تو لہٰذا یہ جو ہے 6 جو چابیاں ہیں یا صرف صغیر ہے، اس میں پہلی 3 چابیاں ہوتی ہیں فعل، جو فعل ماضی، مضارع، امر نہیں. اور 3 جو ہیں اسما کی ہیں، فاعل، مفعول، فعل. ان سے بھی آگے ٹیبل بنتے ہیں، لیکن یہاں ہم اسے نہیں بنائیں گے. لیکن دیکھیں گے جیسے فاعل، مفعول، فعل سے دیکھیں کیا کیا بنتا ہے. 2 پیش آ سکتے ہیں، فاعلون. 2 زبر آ سکتے ہیں، فاعلن. 2 زیر آ سکتے ہیں، فاعلین. اور الف لام لگا دیں تو الفاعلو ایک پیش رہ جائے گا، الفاعلہ ایک زبر رہ جائے گا، الفاعلی ایک زیر. اسی طرح مفعول کے ساتھ. اور اگر اس کی جمع بنائیں، یہ دیکھیے جمع کیسے بنے گی. واو نون لگائیں، یا نون لگائیں تو فاعلون، فاعلین ہو گیا. اور اگر مؤنث بنا لیں، فاعل سے گولتے لگا کے فاعلات اور فاعلات، یہ جو ہے جمع کے صیغے بھی اس کے بن سکتے ہیں. دیکھیں فاعل سے فاعلن، فاعلین، فاعلن اور فاعلین. اور اگر ہم اس کے اوپر جو ہے الف لام لگائیں، الفاعلو، الفاعلہ، الفاعل. یعنی فاعل سے 6 صیغے تو یہ بن گئے. اگر ہم اس کی جمع بنائیں تو جمع کے بھی بنیں گے، فاعلون، فاعلین. اگر مؤنث بنائیں، فاعلتن، الفاعل. تو دیکھیں کتنے سارے بن گئے ہیں. جیسے فعلا، یفعلو، افعل سے ہم ٹیبل بناتے ہیں، اس طرح اس کے بھی ٹیبل بنتے ہیں. اب یہ آپ کے لیے دہرائی کے لیے ہے. فعلا، فعلو،
فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت، یہ تھا کیا؟ یہ جو ماضی کی چابی فعلت ہے اس سے یہ ٹیبل بنا. یفعلو سے دیکھیں، یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو تفعلو، یہ کیا ہے؟ یفعلو کی چابی سے ٹیبل بنا. اسے دیکھیں افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو، یہ کیا ہے؟ افعل کی چابی سے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ تینوں جو ہے کیا ہے؟ افعال کی چابی ہے. اور اسما کی چابی کیا ہے؟ فاعل مفعول فعل. یہ دیکھنے میں ایک ایک لفظ لگ رہا ہے لیکن یہ انہی چابیوں کی طرح ان کے پیچھے بھی ٹیبل ہے پورے پورے. تو آئیے یہ شارٹ ٹیبل کیا بننا؟ فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل، فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. یہ جو ہے اسے صرف صغیر کہتے ہیں. اب دیکھیں فتح کے باب سے ہم کیا بناتے ہیں؟ فتح کے باب سے یہ بنے گا فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. نصرہ کے باب سے دیکھیں کیا بنے گا؟ نصرہ ینصرو انصر ناصر منصور نصر. درابہ سے آپ لوگ بنائیں، جی بنائیے. درابہ سے کون سی چھ چابیاں بنی؟ ضربا یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب. جی ہاں آپ نے درست پڑھا. یہ دیکھیے ضربا یضربو اضرب ضارب مضروب ضرب. اب سامعہ سے بھی 6 چابیاں بنا لیجئے. سامع یسمع سامع مسموع سم. اسما سامع یسمع اسما سامع مسموع سمع. 6 چابیاں بنا لی. تو آئیے یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ پورا 6 چابیوں کا چاروں جو ہے ابواب کا جو ہے سیٹ آ گیا. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. نصرہ ینصرو انصر ناصر منصور نصر. ضربہ یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. سامع یسمع اسمع سامع مسموع سمع. ہاں جی ٹیبل کے صرف صغیر میں 6 افعال 6 اسماء 3 افعال 2 اسماء 2 افعال 3 اسماء 3 افعال 3 اسماء. جی اے بی سی ڈی کیا ہوتا ہے؟ ڈی اے ڈی. آپ کو 3 افعال ہوتے ہیں 3 اسماء. اب ایک ہے ہو ہم کا کم. آئیے ان کو افعال کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. یہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، ابھی دیکھیں گے. حل نصرت زیدن نم نصرت زیدن. حل نصرتم زیدن نم نصرت زیدن. اب یہ جو نصرتا ہے اس کے ساتھ تا کی بجائے اگر ہم ہو لگا دیں اور تم کی جگہ کا اور کم لگا دیں تو یہ کیا بنے گا؟ دیکھیں نصرہ پلس ہو بنتا تھا نصرہ. نصرو کے ساتھ ہو لگایا نصرہ. نصرتا کے ساتھ ہو لگایا نصرتو. نصرتم کے ساتھ، یعنی یہ ہم نے ایکسرسائز کی تھی. کیا کی تھی؟ نصرہ اس نے مدد کی، ہو اس کی، نصرو ان سب نے مدد کی، ہو اس کی، نصرتا آپ نے مدد کی، ہو اس کی، نصرتو میں نے مدد کی، ہو اس کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، ہو اس کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، ہو اس کی. اور جب ہم نے اس کے ساتھ کم ہم لگایا تو ہمارے پاس کچھ یوں ترتیب بنی. نصرہ اس نے مدد کی، ہم ان کی، نصرو ان سب نے مدد کی، ہم ان کی، یعنی انہوں نے اپنی مدد آپ کی. نصرتا آپ نے مدد کی، ہم ان کی آپ. نصرتو میں نے مدد کی، ہم ان کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی، ہم ان کی. نصرنا ہم نے مدد کی، ہم ان سب کی. اس کے مقابلے میں ہم نے جب کاف کو ملایا تو یہ کچھ اس طرح ٹیبل ہمارے سامنے آیا. نصرہ اس نے مدد کی، کا آپ کی. نصرو ان سب نے مدد کی، کا آپ کی. نصرتا آپ نے مدد کی، کا آپ کی، یعنی آپ نے اپنی مدد آپ کی. نصرتم میں نے مدد کی، کا آپ کی. نصرتم ہم سب نے مدد کی، کا آپ کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی، کا آپ کی. اور جب اس کو یا متکلم کے ساتھ بنایا تو ہمارے پاس کچھ یوں ترتیب ہے. نصرہ یا کے ساتھ ملا ہے. نصرہ اس نے مدد کی، یا میری. نصرو ان سب نے مدد کی، نی میری. نصرتا آپ نے مدد کی، نی میری. نصرتو میں نے مدد کی، نی میری، یعنی میں نے اپنی مدد آپ کی. نصرتم نی تم سب نے مدد کی، میری. نصرنا ہم سب نے مدد کی، نی میری.
अब यहाँ एक पॉइंट है, काम की चीज है, वो मैं बताता चलूं। या मुतकल्लिम ये जो होता है ना, या छोटी है, ये होता है मैं के माने में, या। जब ये इसम के साथ जुड़ता है तो ये या ही रहता है। जैसे रब्बी, मेरा रब, देखिए या इसम के साथ जब भी जुड़ेगा या रहेगा। लेकिन जब ये फेल के साथ जुड़ता है ना, तो ये या नहीं रहता, ये नी में तब्दील हो जाता है। ये याद रखना। नसरा, नसरानी, फाला, फालनी। इसी तरीके से जो है किसी भी फेल के साथ जब मिलाएंगे तो या मुतकल्लम नी में आ जाएगा। नी क्यों आता है ये आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कि ये नून जो है ये सुलह कराने के लिए आता है, फेल और जो है या मुतकल्लिम के लिए। तो लिहाजा ये यहाँ पे याद करने का सिर्फ ये पॉइंट है कि इसम के साथ जब या मुतकल्लिम मिलता है तो वो अपनी असल हालत में मिलता है, लेकिन जब फेल के साथ मिलता है तो नी के साथ मिलता है, नी को साथ लेके आता है, वो दोनों को जोड़ता है। इसी तरह हमने अभी देखा, इसी टेबल को कुम के साथ हमने मिलाया। जब कुम के साथ मिलाया तो ये कुछ यूं बना, नसरा उसने मदद की, कुम आप सबकी, नसरू सबने मदद की, कुम आप सबकी, नसरता आपने मदद की, कुम आप सबकी, या नसर तुम सबने मदद की, कुम आप सबकी, यानी तुम सबने अपनी मदद आप की। नसर ना कुम, नसरना हम सबने मदद की, कुम आप सबकी। ये तो थे माजी के। फिर ना के साथ हमने भी मिला के देखा था माजी में क्या बनता है। नसरा उसने मदद की, ना हमारी, नसरू उन सबने मदद की, ना हमारी, नसरता आपने मदद की, ना हमारी, नसर तुम, नसर तू, ना नसर तू मैंने मदद की, ना हमारी, नसर तुम, ना नसर तुम सबने ना मदद की हमारी, नसर ना, नसर ना का मतलब है हमने मदद की हमारी, यानी हमने अपनी मदद आप की। ये थे माजी के। अब मुदारे में देखिए, मुदारे में भी हु को जब हमने मिलाया तो ये कुछ यूं बना, यंसुरु वो मदद करता है, हु उसकी, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, हु उसकी, तंसुरु आप मदद करते हैं, हु उसकी, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, हु उसकी, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, हु उसकी, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, हु उसकी। और हु की जगह अब हुम को लाएं तो देखें ये टेबल कुछ यूं बनेगा मुदारे का। यंसुरु वो मदद करता है, हुम उन सब की, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, हुम उनकी, तंसुरु आप मदद करते हैं, हुम उन सब की, अंसुरु मैं मदद करता हूँ उन सब की, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, हुम उन सब की, नंसुरु नंसुरु हुम हम सब मदद करते हैं उसकी। अब हुम की जगह जो है हम इसमें जो है का ले आते हैं मुदारे में, तो देखिए ये सूरत हाल बनते हैं। यंसुरु वो मदद करता है, का आपकी, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, का तुम्हारी, तंसुरु आप मदद करते हैं, का आप यानी आप अपनी मदद आप करते हैं, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, का आपकी, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, का आपकी। और जब या मुतकल्लिम ले आए तो ये देखिए क्या बनेगा, यंसुरु वो मदद करता है, नी मेरी, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, नी मेरी, तंसुरु आप मदद करते हैं, नी मेरी, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, नी मेरी, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नी मेरी, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, नी मेरी। यहाँ देखिए ये क्या है, नी का लफ्ज आएगा, जब भी फेल के साथ जुड़कर आएगा या मुतकल्लिम नी की शक्ल में। अगला देखिए कुम के साथ, कुम के साथ हमारा टेबल कुछ यूं बना था, यंसुर वो मदद करता है, कुम आप सबकी, यंसुरुना वो मदद करते हैं, कुम आप सबकी, तंसुरु आप मदद करते हैं, कुम आप सबकी, नन तंसुरुना अनसुरु मैं मदद करता हूँ, कुम आप सब की, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, कुम यानी आप सब अपनी मदद आप करते हैं, नंसुरु हम मदद करते हैं, कुम आप सब की। और आखिरी था इसमें ना के साथ, यंसुरु वो मदद करता है, ना हमारी, यंसुरुना वो मदद करता है, ना हमारी, तंसुरु आप मदद करते हैं, ना हमारी, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, ना हमारी,
तंसुरूना आप सब मदद करते हैं ना हमारी, नंसुरू हम मदद करते हैं ना हमारी। कुरान के अंदर अक्सर अक्सर अल्फाज जो हैं इस तरह जुड़ के आते हैं। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपके पास फेल और एक जमीर आ जाएगी। इन दोनों का तर्जमा ऐसे करना है जैसे ये। आइए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हल नसरताहू, देखिए नसरताहू को जब तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, नसरता और हूँ। अभी हमने पढ़ा नसरता आपने मदद की, या आपने मदद, आप मदद करते हैं, मददारे का जुमला है, हूँ उसकी। नाम नसरतहू, हाँ मैंने उसकी मदद की। इसी तरह से हल नसरतु मुहु, नसरतु मुहु आ गया हु के साथ, तुम सब मदद करते हो हु उसकी। ये देखिए तोड़ेंगे तो ये होगा। और नम नसरना, हाँ नसर तुम का जो है वो ना से जवाब होगा, नाम नसरना हु। तो ये जो है कुरान में इस तरह आते हैं, आएगा नसरतहू, नसरतुमुहु, या जो है नसरतुहु। तो ये आप जब जमीर को तोड़ेंगे तो आपके पास फेल आ जाएगा। उस फेल को आप पहचाने, उसका तर्जमा करें, जमीर का तर्जमा करें और दोनों को मिला दें। ये देखिए हल तंसुरु ज़ैदन, आप मदद करते हैं या करेंगे ज़ैद की, क्या आप करते हैं, नाम अंसुरु, हाँ। हल तंसुरुना ज़ैदुन, क्या तुम सब ज़ैद की मदद करते हो। अब ये जो तंसुरु है इसके साथ अगर हम जो है हु लगा दें और यहाँ हम लगा दें तो ये क्या बनेगा, देखिए हल तंसुरू, तंसुरू तंसुरू हो गया, हु उसकी, क्या तू मदद करता है उसकी। तो का जवाब या ता से देंगे, नन अंसुरू, हाँ मैं उसकी मदद करता हूँ। हल तंसुरू ना हु, क्या तुम सब उसकी मदद करते हुए करोगे, नाम नंसुरू। तो ये जो है ये तंसुरू तंसुरूना को समझाने के लिए वो पूरे इतने टेबल आपको बना के दिखाए थे कि जब ऐसे अल्फाज आए तो आप परेशान ना हो। इसमें से जो ये जमीर है इसको अलग करें, ये आपके पास फेल अलग हो। इस फेल का अपना तर्जमा है, तंसुरू वो मदद करता है या तू मदद करता है या करेगा। इसी तरह है तंसुरूना, तुम सब मदद करते हो या करोगे। हु साथ आ गया तो हु का अलग से तर्जमा। अमर की इसी तरह प्रैक्टिस, उनसुरु ज़ैदन, तू ज़ैद की मदद कर, अंसुरु ज़ैदन मैं मदद करता हूँ। उनसुरु ज़ैदन, तुम सब ज़ैद की मदद करो, नंसुरु ज़ैदन। तो अब देखें यहाँ पे क्या है, उनसुर हु, उनसुर मदद कर, हु उसकी, तोड़े इसको। अंसुरु हु, अंसुरु मैं मदद करता हूँ या करूंगा, हु उसकी। जमा का सीधा देखिए, उनसुरु हु, उनसुरु तुम सब मदद करो, हु उसकी। तो क्या होगा जवाब, नंसुरु हम सब मदद करते हैं करेंगे, हु उसकी। यानी जब भी ये अल्फाज कुरान में आप इस तरह देखें, जमीर को फौरन अलहदा करें। जब जमीर को अलहदा करेंगे तो आपके पास फेल बच जाएगा। उनसुर, अनसुरु, उनसुरु, ननसुरु, इसका अपना तर्जुमा है। वो तर्जुमा आप करें जो आपको हमने टेबलों की मदद से सिखाया है, और जो जमीर आई है उसका तर्जुमा उसके साथ जोड़। समेतुमुहु के मानी, हाँ जी वो सब सुनते हैं उसे, उन सब ने सुना उसे, तुम सब सुनते हो उसे, तुम सब ने सुना उसे। ABCD जी। समय तुम सब ने सुना, समय तुम, ये इशारा भी मैंने किया था, तुम सब ने सुना उसे, हु उसको। यस्मुनाकुम, कुम का लफ्ज आया है और यस्मुना को अलग करें। वो सब सुनते हैं उन्हें, वो सब सुनते हैं आप सबको, उन सब ने सुना आप सबको, वो सब सुनेंगे आप सबको। ABCD जी। बी, यस्मुना, यस्मुना का जो है ना, यस्मुना ये है, इधर होता है सी, यस्मुना। यस्मुना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तुम आप सबको। तो अब जो है ये देखिए, वो सब सुनते हैं बी और डी। आप सबको या वो सब सुनेंगे आप, क्योंकि ये मुदारे इसके दो तर्जमे होते हैं। यंसुरूनी का तर्जमा कीजिए, उसने मदद की मेरी, वो मदद करेगा मेरी, वो मदद करता है मेरी, वो मदद करता है तेरी। यंसुरू नी, यंसुरू नी। वो हाँ मेरी जी, मेरी बी, सी, मदद करते हैं।
बी दो सी तर्जमे मौजूद हैं, वो मदद करेगा मेरी या वो मदद करता है मेरी। फज़कुरूनी के मायने बताइए, बस याद कर मुझे और याद करो हमें और याद कर मुझे, बस याद करो मुझे, ABCD। फज़कुरू, फाक को अलग करें, फज़कुरू हो गया, ए आपने दुरुस्त सुना है। हल तंसुरूनी, तंसुरनी अलग करें दोनों को, और नाम अंसुरुकुम, नाम अंसुरुका, नाम अंसुरुका, नाम नसरनाकुम। जी, ABCD। तंसुरूनी, बी तंसुरूनी, अंसुरु, अंसुरुका, ये बी देखिए अंसुरु, नाम तंसुरु। मंसूर हल समेत हुम, नाम समेत हु, नाम समेत हु, नाम समेत हु, नाम समेत हुम। डी डी हाँ जी, डी हुम रहता है, हुम हुम ही रहेगा, हुआ रहेगा, ये पक्का याद करना। हुआ सवाल में आया तो जवाब में हुआ ही रहेगा, हुम आया हुम रहेगा। सबसे आसान तरीका इसका याद करने का। हल नसरतनी, नसरता, ता का लफ्ज है नी के साथ। नाम नसरतुहु, नाम नसरतुमुहु, नाम नसरतुका, नाम नसरतुहु। नसरता आया है तो तू में चला जाएगा, नसरतु। सी सी जवाब दिया। हल दरबाकुम, दरबा कुम जुदा करें, दरबा वो उसने मारा, कुम तुमको। माँ दरबनी, माँ दरबतुकुम, माँ दरबतकुम, माँ दरबना, ABCD। कुम का लफ्ज आया, कुम किधर जाएगा, ना की तरफ जाएगा। माँ दरबना, ठीक है माँ। हल ज़करकुमुल्लाह, हल ज़करकुमुल्लाह, नाम ज़करुल्लाह, नाम ज़करनुल्लाह, नाम ज़करकुमुल्लाह, नाम यज़कुरुल्लाह, ABCD। कुम का लफ्ज आया, सी कुम किधर जाएगा, ना की सी तरफ नाम जाएगा। ज़करकुमुल्लाह। नाम करना ना जो है पूरे इन चारों में है। तो आइए नुक्ता तालीम लेते हैं। जन्नत में आला मुकाम पर पहुंचने के लिए एक हदीस मुबारक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है बयान करते हैं, कहते इकरा व रतल मा, इकरा व पढ़ और चढ़ता जा, रतल का तरतीब के साथ, कमा कुंता जैसा कि तो रत्तिलु तू पढ़ा करता था, फिर दुनिया दुनिया में, मंजिल तक, और तेरी मंजिल कहाँ होगी, इंदा वहां, आखिर आखिर में आयात जहां तेरी आयत तकरोहा तू पढ़ता है। यानी जितना तुझे याद है कहा जाएगा पढ़ता जा और मंजिलें चढ़ता जा, और जहां तू खत्म करेगा वो तेरी आखिरी मंजिल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जो है साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ो और चढ़ो, यानी मर्तबे में, जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में, और तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत को होगा जो तुम पढ़ो। कितनी बड़ी बात है, यानी जितना हमें आता होगा अल्हम्दुलिल्लाह उतने दर्जात जन्नत में बुलंद होंगे। हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने की। आमतौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग जो है उधर उम्र को पहुंच जाते हैं, और वो उसमें बाज़ औक़ात दाखिल होने से पहले भी मर जाते हैं। हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं, शायद अगले जो है 20-25 साल तक भी ना हो। हम इस दुनिया में जितना जिंदा रहेंगे हमारा बुढ़ापा इतना ही परेशान हो सकता है। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं, जबकि असल घर आखिरत का है जिसमें हमने हमेशा रहना है। और उसके बनाने का आसान तरीका ये, आप जो है दीन को सीखिए, कुरान को सीखिए, कुरान को हिफ्ज करें। ये जितना आपको आता होगा उतने ही दर्जात आपको मिलेंगे। तो साहिबुल कुरान के लिए, हाफिज कुरान जो पढ़ता भी और अमल भी करता है उसके लिए ये है। और अगर आप दिखावे के लिए करेंगे तो समझिए आपकी पकड़ होगी। कुरान समझेंगे तो हिफ्ज भी आसान होगा। अभी से नियत कर लीजिए कि हम कुरान समझेंगे और हिफ्ज भी करेंगे इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं कि कुरान पूरा कुरान हिफ्ज हो, जितना भी हिफ्ज हो जाए उतना ही जो है दर्जात में बुलंदी मिलेगी और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी ना खत्म होंगी और ना कभी कम होंगी। तो याद रखिए कोर्स 2 जो है आपके लिए तैयार है, और ये सिर्फ 20-20 घंटे के कोर्स हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद आप में इतनी इस्तेदाद आ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान की ग्रामर को समझने लगते हैं और उसमें गौर व फिक्र के लिए राह खुल जाती है। और कुरान समझने के लिए जो उसकी तरतीब है वो QC6 में जो है सिखलाते हैं अच्छे तरीके से।
آپ کی تمام گرامر کو پکا کرتے ہیں، آپ کے پڑھنے کے طریقے کو متعین کرتے ہیں، اور QC6 میں پھر جو ہے آپ ہر لفظ، ہر زبر، زیر، پیش اور جو ہے عامل غیر عامل حروف کو پہچان کر کے ان کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ یہی ہماری اس کورس کا مقصد ہے، اور الحمدللہ اس پہلے کورس میں 20 گھنٹے کے اندر ہم نے 232 الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں 41,111 بار آتے ہیں۔ آپ نے 7 ہوم جو ہے ورک یہ نہیں چھوڑنے ہیں، یعنی ہر روز جو ہے مصحف سے جو ہے 5 منٹ دیکھ کر اور 5 منٹ زبانی یاد کرنا، جو کیا ہوا ہے اسے پڑھنا، اور اپنی یہ کتاب کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یاد رکھیں ایون آپ QC5 میں بھی چلے جائیں تب بھی یہ QC1 جو ہے آپ کو بہت مدد دیتا ہے، اس کے اندر بنیادی باتیں ہیں، اور یہ جو ہے پورے قرآن پاک کے 50% کے، باقی جتنے QC ہیں وہ ہر ایک 5 سے 10% جو ہے آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ واحد کورس ہے جو اکٹھے ایک دم 50% سے زیادہ لگتا ہے، تو اس کو آپ نے بار بار دہرانا ہے، باقاعدہ کورس کر کے کریں، چاہے اپنے طور پر کریں یا یہ 7 ہوم ورک کے ساتھ کریں۔ اس کا لفظی ترجمہ جو ہے ہفتے میں کم از کم ایک بار سن لیا کریں، اپنے ساتھیوں سے بات کریں، اس کی نماز میں مختلف صورتوں میں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ ربی زدنی علما کا ورد رکھے تاکہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ دے۔ شوق اور محبت سے جو ہے قرآن کو سیکھتے رہیں، اور ایک وقت آئے گا آپ صاحب قرآن کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے۔ خاص طور سے یہ جو شیٹ بک یا پاکٹ سائز ہے اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، کورس کے بعد بھی آپ اس کو جو ہے جب بھی پڑھیں گے، یعنی دن میں اگر 5 بار پڑھتے ہیں الحمدللہ 2 سے 3 منٹ، تو 2-3 مہینے میں یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد یاد ہونے کے بعد یادداشت تیز ہوگی، کیوں جیسے ہی آپ اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں ذہن خود بخود بتاتا ہے کہ آگے یہ لفظ آ رہا ہے، اس کے بعد یہ آئے گا، اگلے پیج پہ یہ آئے گا، یا اس سے متعلقہ فلاں لفظ فلاں جگہ ہے۔ وہ یادداشت جو ہے اس پورے چارٹ کے اندر گھومتی ہے اور آپ کے ذہن کو تیز کرتی ہے، اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں یہ ادھر رکھو، مجھ سے زبان نہیں سن پوچھو، اور ٹیچر بنیے۔ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے یہ سکھانا آسان ہے، اگر آپ کو تربیت چاہیے تو انشاءاللہ وہ ٹریننگ بھی ملے گی، کورسز کی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کریں اور پڑھانا شروع کریں۔ ایون کورسز نہ بھی کیے ہوں تب بھی آپ اپنے آس پاس اپنے عزیز و قریب اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور دوسروں کو جاننے والوں کو جو ہے سکھانا شروع کریں، انشاءاللہ یہ جو ہے ان کو بھی فائدہ دے گا۔ انشاءاللہ اگلے کورس میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ کورس اختتام پذیر ہوا۔ یہاں پہ